వావ్! శాస్త్రి గారు అక్షరాల మీరు చెప్పినట్టు ఆ పాటలో ఉన్న ఫీల్‌ని ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకొని వింటే నిజంగా ఎస్‌పీబీ గారు పాడారా అన్నట్టుంది. వి కాంట్ వెయిట్ టు సీ దిస్ సాంగ్ ఆన్ స్క్రీన్ అండ్ బుజ్జికొండ అమేజింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ నాన్న. ఆల్ ది బెస్ట్ టు యూ. అండ్ మూవింగ్ ఆన్ ఒక స్పెషల్ పర్సన్ ఇక్కడ ఉన్నారు అండ్ వీఆర్ సో ప్రివిలేజ్డ్ టు హ్యావ్ హిమ్ హియర్. అండ్ శైలేష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బ్రింగింగ్ నవాజుద్దీన్ గారు టు టాలీవుడ్. డైరెక్ట్ తెలుగు ఫిలిం, ఫస్ట్ ఫిలిం సార్ మీది. వెల్కమ్, వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్. అండ్ ఇంతకుముందు చాలా సినిమాలు చూసాం. వీ హ్యావ్ సీన్ యువర్ ఫిల్మ్స్, వీ హ్యావ్ సీన్ యూ ఆన్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్, బట్ we are waiting to see and sign them. This is an honor to present a small mashup on you, sir. So please watch it. A special mashup on Nawazuddin Siddiqui Garu. ऐसे जब 20 साल पहले मैं खड़ा हुआ था ऐसे किसी ऑफिस में जाके, तो डायरेक्टर के असिस्टेंट ने पूछा था क्या है, मैंने कहा एक्टर हैं। बोले दिखने से तो लगते नहीं हो एक्टर हो। मेरे खुद के रिश्तेदारों ने भी जब मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी मुझे डीमोरलाइज किया कि पहले शक्ल तो देख ले अपनी, क्योंकि 5 फुट का छोटा पतला दुबला सा आदमी काला कनूटा। मुझे खुद को पता नहीं था कि इंडस्ट्री में मेरा क्या हाल होगा, बट एक जिद थी। अगर आप दिल से चाह लो ना तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर। सर क्या लेंगे आप? बांद्रा में 200 गज का प्लॉट दिलवा सकता है? महेंद्र जब डांस करता है ना तो पूरी दुनिया देख। साइको అది చచ్చినా పర్వాలేదు, ఈ పెళ్లి జరగనే పనం. బలమైన దెబ్బ. కొట్టింది ఎవరు? వీరాది వీరపేట కొట్టిందెవరు? Vizag, put your hands together and welcome Nawazuddin Siddiqui Garu on the stage, please. India's pride, versatile actor who mesmerized us with his raw and intense performance. Come on, guys, make some sound and welcome, sir. Welcome, Nawazuddin Garu. Very happy to see you. Just it's a small effect. So please. హాయ్ వైజాగ్, అందరికీ నమస్కారం. ఫీలింగ్ సో ప్రౌడ్ టు బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్. థ్యాంక్ యూ వెంకీ సార్. శైలేష్, లవ్ యూ. Are you coming on 13th of Jan? We will wait for you and we'll enjoy together, okay? Thank you so much. Sir, I heard you dubbed for this film, right? Okka dialogue edanna ma kosam, please. The dialogue which you remember. Dialogue, you know, have you seen my girlfriend in this movie? Just now we saw, sir. Yeah. So my favorite dialogue, not director's dialogue, my favorite dialogue is, I love Jasmine. Thank you. And about Venkatesh Garu. Venki sir ka? Yeah, about Venki sir. So how is working with him? You know, the It's amazing, aura. amazing. You see the intensity of Venki sir in this film. Different avatar, you know, and action-packed movie, action-packed action. You see the Venki sir in this movie. I'm telling you, you will be amazed. 100%. Super, sir. And thank you very much, Venki sir. I'm so proud to be a part of this movie, and working with you is amazing to work with you. So thank you, sir. Thank you, sir. I heard one thing. So that it's so difficult to hear yes from Nawazuddin Siddiqui Garu. When you go with a story or when you go with a character, it's very tough that yes అనే మాట వినడం చాలా కష్టం. మీ నోట్లోంచి అని విన్నాను. What Shailesh Garu did? How it happened in Sign Them? Yeah, it was, my role was really very difficult role, but because of my director, it became very like easy. Yeah, of course. Thank you, ఏం Shailesh. చేశారు శైలేష్ గారు? ఏం చేశారు? ఏం చెప్పి ఒప్పించారు మీరు అసలు? అలా అంటే
moment. And we are going to see that on Jan 13th. Get ready, guys. And thank you, Nawazuddin. Thank you very much. Thank you so much. డైలాగ్ చెప్పేశారు, ఐ లవ్ జాస్మిన్ అంత తెలుగులో కావాలా మీకు? సార్ వన్ తెలుగు డైలాగ్, ఎనీథింగ్ దట్ యు రిమెంబర్. శైలేష్ గారు విల్ హెల్ప్ ఇఫ్ యూ. Shailesh, can you help me, please? వాడు రాడ్రా అంటరాని భయం. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అంటే చాలా వర్స్టైల్ యాక్టర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు అండ్ ఇట్స్ వెరీ నైస్ టు సీ దెమ్ నౌ ఇన్ తెలుగు ఫిల్మ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళందరినీ తీసుకొస్తున్నందుకు. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నవాజుద్దీన్ గారు. ఇట్స్ రియలీ ప్రివిలేజ్ టు హ్యావ్ యూ. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఎస్, సో ఇందాక నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎప్పుడెప్పుడు వెంకీ సార్ వస్తారు, ఎప్పుడెప్పుడు మాట్లాడతారు అని. ఎస్, వెరీ సూన్. ఒక్కసారి మనందరం కలిసి సైన్ ఆఫ్ ట్రైలర్ చూసేద్దాము అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ విల్ కాల్ ఎవ్రీవన్ ఆన్ స్టేజ్. ట్రైలర్ ప్లీజ్. డేట్ నోట్ చేసుకోండి, Jan 13th ఇన్ థియేటర్స్. సైంధవ్. సంక్రాంతి అనగానే మన తెలుగు వాళ్ళకి గుర్తొచ్చేది సినిమా. అండ్ దట్టు సంక్రాంతికి వెంకటేష్ గారి సినిమా వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అందరూ అక్కడే ఉంటారు. అండ్ కావాల్సిన ఎమోషన్స్, ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్. సీ యూ ఆన్ Jan 13 గైస్. డేట్ నోట్ చేసుకోండి. అండ్ టీమ్ అంతటిని స్టేజ్ పైకి పిలిచేసే ముందు ఒక్కసారి వెంకీ 75 సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్న ఈ మూమెంట్లో స్పెషల్ మ్యాషప్ వీడియో ఆన్ వెంకటేష్ గారు. కెన్ వి హావ్ ద మ్యాషప్ వీడియో ప్లీజ్? Six-pack Salman Khan still bachelor. Who is the responsibility in the Bollywood? My English better than British. Yeah. నేను కాదు, దేవుడు కొట్టాడు. పోలీక్స్ ఎలా ఉన్నారు? ఒక అమ్మాయి బాగుందంక. అందరితో పెద్ద గొప్పగా చెప్పాను మా వెంకీ అలాంటోడు కాదని. నేను అలాంటి వాడినే పిక్కి. అరే నానా, ఇంకా అవలేదురా. చదవకపోతే ఏం చేయాలి? కల్లో మల్లెపూలు పెట్టాలి. మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు. అవునా? థ్యాంక్స్. 1 2 3. ఏంటి ఫ్లాటా? పడిపోయావా? అంతేలే మనం చూస్తే. నీకు ఇష్టమైతే జీవితాంతం నీతోనే ఉండిపోతాను. తొలిసారి తాకిన నీ చూపుల స్పర్శకి నాలో కోటి మృదంగాల ప్రళయధ్వని. నీ చేతి స్పర్శకి నా ఊపిరి బరువైంది. నీలో సంభవిస్తున్న ఈ పెనుమార్పు పేరే ప్రేమని నీకెలా తెలియచెప్పను? ఆ రోజే తనని మొదటిసారి చూశాను. ఆ చూపుని నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. నేను ఎందుకు నీ వెంట పడుతున్నాను తెలుసా? నువ్వంటే నాకు ఇష్టం. ఐ లవ్ యూ. నువ్వు నాకు నచ్చావు. ఇలాగే ఉంటుంది. ఈసారి జాతరని రంగులతో కాదు, నీ రక్తంతో పెట్టిస్తా. రండ్రా నా కొడుకులారా. సెంటర్ సింగిల్ హ్యాండ్ గణేష్. 20 ఏళ్ళ క్రితం నరికి పారేయాల్సిందా? నా కొడుకు నరుక్కున్నావు. ఇలా అన్నయ్య పెళ్ళో చూసుంటారు.
ఎంత గొడవ చేసాడు అని ఎవరికైనా చూపించండి రా, వదిలేయకండి రా బాబు అని అలాగా. కోర్తే పెటేపుకేసి ఉండొచ్చేస్తుంది ఒక్కొక్కడికి. చీరెత్తన్నా కొడక साइको ఒక్క దీని కరెక్ట్ వేసుకున్న ప్రతి వాడి కాలర్ ఉంటుందిరా, కానీ ఆ కాలర్ ఎవడ మెడ మీద ఉందో తెలుసుకుని దానికి ఒక రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. అది ఇవ్వనప్పుడు లెక్క మారుద్దిరా నా కొడక. వాట్ ఏ జర్నీ. ఏ హీరో సినిమా రిలీజ్ అయితే ఆ హీరో ఫ్యాన్స్ ఆ సినిమా చూస్తారు, కానీ సార్ అందరి హీరోల ఫ్యాన్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మీ సినిమా చూస్తారు సార్. వి లవ్ యూ వెంకీ సార్. అండ్ ఎస్, ఇప్పుడు మొత్తం సైంధవ్ టీమ్ని స్టేజ్ పైకి ఇన్వైట్ చేసేసుకుందాము. ప్రొడ్యూసర్ వెంకట్ గారు సార్, ప్లీజ్ వెల్కమ్ రామ్ జోగయ్య శాస్త్రి. సో వన్ గ్రూప్ ఫోటో టు ద మీడియా ప్లీజ్. గారు శృతి గారు ఫ్రమ్ డొసైల్. మై డాక్టర్ హోమియో కేర్ నుంచి రాజేష్ గారు, ప్లీజ్ వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. శైలేష్ గారు సార్, మీరు మాట్లాడే ముందు స్పాన్సర్స్ ఒక్క పిక్చర్ ప్లీజ్. యా, రాజేష్ గారు ఫ్రమ్ మై డాక్టర్. జస్ట్ అండ్ ఓవర్ టు శైలేష్ గారు. మిమ్మల్ని డాక్టర్ అనాలా డైరెక్టర్ అనాలా? డాక్టర్ కమ్ డైరెక్టర్ కమ్ యాక్టర్ కమ్. ఆల్ ద బెస్ట్ అండి, ఆల్ ద బెస్ట్. ఇంతకీ ఏ డాక్టర్ మీరు? నేను పిహెచ్డి చేశానండి. ఓకే సార్, ప్లీజ్ అబౌట్ సైంధవ్. వైజాగ్ మీకు ఒక్క 5 minutes తీసుకుంటా, డోంట్ మైండ్. వైజాగ్తో నాకున్న రిలేషన్షిప్ చెప్తా. డిగ్రీ చేస్తున్నప్పుడు నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ని మా ఇంట్లో అమ్మాయి ఇంట్లో చెప్పకుండా సైలెంట్గా తీసుకొని వైజాగ్కి వచ్చా. ఇక్కడ నుంచి అరకు వెళ్ళి ఒక 2-3 days బాగా ఎంజాయ్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళాం. కానీ వైజాగ్ ఎంత కలిసి వచ్చిందంటే అదే అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకున్నా. సార్, వైజాగ్ ఎంత కలిసి వచ్చిందంటే అదే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాను. సో అక్కడి నుంచి నాకు వైజాగ్తో స్టార్ట్ అయింది. హిట్ 1 షూటింగ్కి వచ్చాం వైజాగ్కి. అలానే హిట్ 2 మీ అందరికీ తెలుసు. హిట్ 2 మొత్తం వైజాగ్లోనే తీసాం మోస్ట్లీ 60%. మీ కల్చర్ని, మీ వార్మ్త్ని చాలా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. సో అలానే 3వ ఫిలింకి కూడా నాకు ఇక్కడే స్టీల్ ప్లాంట్ కాలనీలోనే మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 రోజులు షూట్ చేసాం. మీ అందరి ప్రేమను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి మళ్ళీ వెంకీ మామని తీసుకొని వైజాగ్కి వచ్చాను ఇక్కడికి. సో వైజాగ్ ఒక రకంగా బాగా కలిసి వచ్చింది నాకు. సో ఫస్ట్ 2 సినిమాలు బాగానే హిట్ చేశారు. ఈసారి కూడా నాకు తెలిసి 3వ సినిమా కూడా మీ వైజాగ్ వల్లనే హిట్ అవుద్దేమో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ షోయింగ్ సో మచ్ లవ్. మీకు సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ఇంతమంది యాక్టర్స్ని ఇంతమంది స్టార్ కాస్ట్ని పెట్టుకొని ఒక బ్యూటిఫుల్ సిన్సియర్ అండ్ ఆనెస్ట్ ఫిలిం తీసాము. మీకు ట్రైలర్లో సినిమా మూడ్ ఏంటో అర్థమైపోయి ఉంటుంది. సో మీరు థియేటర్కి వెళ్ళి చూస్తే ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు ట్రైలర్లో చూసారో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ద టిప్ ఆఫ్ ద ఐస్బర్గ్. మీకు మూవీ లోపల అమేజింగ్ డ్రామా అన్ఫోల్డ్ అవుద్ది. మన వెంకీ మామ మీరు ఎప్పుడు చూడని రకంగా చూపించడానికి ట్రై చేశాను. 75th ఫిలిం నా చేతికి ఇచ్చారు సార్. సో దాన్ని చాలా పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీసుకొని వెంకీ మామని మీరు ఎలా చూడడానికి ఇష్టపడతారో అలానే ప్రజెంట్ చేశారు సినిమాలో. సో మీరు అందరూ January 13th వెళ్ళి
నా అమేజింగ్ యాక్టర్స్ అందరూ కలిసి ఇచ్చిన సూపర్ పర్ఫార్మెన్సెస్ని, వెంకీ మామ ఇచ్చిన అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఎంజాయ్ చేయండి. సో ఐఎమ్ షూర్ యూ ఆల్ విల్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ టైమ్ దేర్. సార్ ఒకటే ఒకటి చెప్తాను సార్, నేను ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు కమల్ హాసన్ ఫ్యాన్ అని చెప్పి చాలా చాలా ప్రౌడ్గా చెప్పుకునేవాడిని సార్ అందరు. ఎవరంటే నాకు ఇక్కడ ఎవరు పెద్ద అంతలే, నాకు కమల్ హాసన్ అంటే చాలా ఇష్టం, చిన్నప్పటి నుంచి నేను కమల్ హాసన్ గారినే చూసి పెరిగానని. కానీ ఈ సినిమా ట్రావెల్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత చెప్తున్నాను సార్, దీనమ్మ నేను మీ ఫ్యాన్ కూడా సార్. ఇవాళ ఈ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత వెంకీ మామ సినిమా ఏం వచ్చినా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో మీతో పాటు కూర్చొని విజిలేస్తా సార్. ఐ ఫీల్ సో ఆనర్డ్. అంటే మీ ఇన్ని రోజులు నాకు టెన్షన్ రాలేదు, కానీ ఇప్పుడు మీ ఏవి చూసినప్పుడు ఇంత పెద్ద జర్నీలో ఇంత బుడ్డోడికి నాకు మీరు ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వాలని మీరు డిసైడ్ చేయడం, నేను దానికి ఒక జస్టిస్ చేశానని నమ్ముతున్నాను. ప్రాణం పెట్టి పనిచేసా. నా టీం అందరం, ఆల్ ద టెక్నీషియన్స్, ఆల్ ద చీఫ్ టెక్నీషియన్స్, ఆల్ మై యాక్టర్స్, మీరు థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి, చూసి మూవీని సెలబ్రేట్ చేసుకోండి. కాకపోతే ఒక చిన్న మ్యాటర్ ఉంది ఇక్కడ, ఒక 5 minutes నాకు మీరు టైం ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ద స్టేజ్ ఫర్ మీ. దిస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ టు సే థ్యాంక్స్ టు మై చీఫ్ టెక్నీషియన్స్. ఒక 2 minutesలో ఫినిష్ చేస్తా, దాని తర్వాత వెంకీ మామకి ఇచ్చేస్తా, మాట్లాడతారు, ఓకేనా? సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ విత్ మై కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ నీర్జా కోనా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ డూయింగ్ అమేజింగ్ స్టైలింగ్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం. అండ్ దెన్ మా ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అవినాష్ కొల్లా గారు అండ్ హిస్ టీమ్, డేవిడ్ అన్న, సీను అన్న, మీరందరూ ఒక చంద్రప్రస్థ అన్న ఒక సిటీని మీరు క్రియేట్ చేయడానికి మీరు ఇచ్చిన డీటెయిలింగ్ నాకు ఇవాళ స్క్రీన్ మీద మీకు అంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ టీమ్. టాకింగ్ అబౌట్ మై ఎడిటర్ గ్యారీ బ్రో, ఇది మన 4వ సినిమా. నేను 4వ సినిమా అని చెప్పకూడదు, నేను చేసిన ప్రతి ఫిలిం నేను గ్యారీతోనే చేశాను ఎడిటింగ్. సో నా విజన్ని పర్ఫెక్ట్గా అర్థం చేసుకున్న ఒక ఎడిటర్. మీకు సినిమాలో ఎక్కడ కూడా ఒక్క నిమిషం కూడా మీరు తల తిప్పుకోవడానికి ఛాన్స్ లేకుండా ఎంత టైట్గా ఉండాలో అంత బాగా ఎడిట్ చేశాడు ఫిలింని. ఎక్కడెక్కడైతే సినిమా పరిగెత్తాలో అక్కడ పరిగెడుతుంది, ఎక్కడైతే మన వెంకీ మామని ఎంజాయ్ చేయడానికి, ఎమోషన్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకోవడానికి టైం కావాలో అక్కడ టైం ఇచ్చి ఎడిట్ చేశాడు. అంత బ్యూటిఫుల్ సెన్స్ ఉన్న ఒక ఎడిటర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గ్యారీ. మీ వైజాగ్ లోకల్ బాయ్ ఇక్కడి నుంచి వచ్చాడు, సో హీ నీడ్స్ ఆల్ యర్ సపోర్ట్ అండ్ గివ్ అ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు గ్యారీ. థ్యాంక్స్ గ్యారీ. అండ్ మణి సార్ ఇస్ మై డిఓపి. అంటే ఆయన నాకు లిటరరీ నాకు పెద్దన్నలాగా, ఎందుకంటే నేను ఒక సీన్ రాస్తే నేను ఎలా దాన్ని చూస్తున్నాను అన్నది నేను చెప్పకుండానే అర్థం చేసుకునే ఒక డిఓపి. అగైన్ నా కాన్స్టెంట్, నా 4 సినిమాలకి డిఓపి ఆయనే. ఇది నా 4వ సినిమా, సో 4 సినిమాలకి డిఓపి ఆయనే. మణి బ్రో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు ఈ సినిమాకి ఏం కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు అన్నది January 13th ఆడియన్స్ చూస్తారు. కానీ ఖచ్చితంగా ఒకటి చెప్పగలుగుతాను ఏంటంటే, మీరు ఏదైతే ఇష్టపడతారో అదే జరుగుతుంది. ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడు అంటుంటారు ఎవరు విజువల్స్ బాగున్నాయని మాట్లాడుకోకూడదు, సినిమాలో కలిసిపోవాలి, అన్ని క్రాఫ్ట్స్ సినిమాలో కలిసిపోయి ఎంజాయ్ చేయాలి ఆడియన్స్ అని నమ్మే టెక్నీషియన్స్ వీళ్ళందరూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మణి బ్రో. హీ నీడ్స్ అ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ గైజ్. మణి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మణి సార్. అండ్ ఇవాళ రాలేకపోయారు సంతోష్ నారాయణన్ గారు. మీ అందరికి తెలుసు ఆయన వర్క్ ఎంత బాగుంటుందో. సంతోష్ నారాయణన్ అండ్ టీమ్ మాకు ఇచ్చిన సాంగ్ అవ్వచ్చు, బుజ్జికొండవే సాంగ్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఇంకొక సాంగ్ ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు, అది చాలా తొందరలోనే రిలీజ్ చేస్తాం. సో అండ్ ద బీజిఎం ఆఫ్ ద ఫిలిం ఆల్సో గైస్, ట్రస్ట్ మీ, మీరు సినిమాలో సీట్ హెడ్స్లో కూర్చుంటే చిన్నగా మీ కాలు ఒక చిన్న రిథమ్కి ఇట్లా ట్యాప్ అవుతూ ఉంటుంది, అలాంటి ఒక బీజిఎం ఇచ్చారు ఆయన. మీరు వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయండి. దీస్ ఆర్ మై చీఫ్ టెక్నీషియన్స్ అండ్ ఆల్ మై యాక్టర్స్. ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ దెమ్ హియర్. ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో లీడ్ క్యారెక్టర్స్ చేసే యాక్టర్స్ కూడా చాలామంది నేను వెళ్ళి ఒక క్యారెక్టర్ వేయండి అని అడిగినప్పుడు అర్థం చేసుకొని, నా సినిమాలో ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ అర్థం చేసుకొని, వాళ్ళ క్యారెక్టర్కి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ అర్థం చేసుకొని ఈ సినిమాలో ఒక క్యారెక్టర్ ప్లే చేశారు. అది వాళ్ళ కైండ్నెస్ అనే చెప్పాలి. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇండెటెడ్ టు రుహానీ శర్మ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అగ్రీయింగ్ టు ప్లే డాక్టర్ రేణు. అండ్ ఇవాళ లేరు ఇక్కడ ఆర్యా సార్ అండ్ ఆండ్రియా, వీళ్ళిద్దరు కూడా దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఎక్స్టెండెడ్ క్యామియోస్ ఇన్ మై మూవీ. వాళ్ళు ఎస్ చెప్పడానికి ఒకటే రీజన్, అదేంటంటే క్యారెక్టర్ బాగుంది అన్నది ఒకటైతే, మన వెంకీ మామ 75th ఫిలిం అన్న ఒక రెస్పెక్ట్ వాళ్ళు వచ్చి మనకి చేసి పెట్టారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రుహానీ శర్మ, ఆర్యా అండ్ ఆండ్రియా. అండ్ ఐ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ శ్రద్ధ శ్రీనాథ్. శ్రద్ధ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ మనోజ్ఞ. నేను ఎక్కువ మాట్లాడను. ఆడియన్స్ 13th చూసిన తర్వాత దే విల్ స్టార్ట్ లవింగ్ యూ. మీకు జెర్సీలో వచ్చిన ప్రేమ కంటే ఎక్కువ ప్రేమ వస్తుంది అని చాలా గట్టిగా నమ్ముతున్నాను నేను. సో శ్రద్ధ శ్రీనాథ్ గైజ్. అండ్ ఆల్సో మీరు కొద్దిగా ఎక్కువ సినిమాలు చేయండి, మా వాళ్ళందరూ మిమ్మల్ని లైక్ చేస్తున్నారు, కొద్దిగా ఎక్కువ చేస్తూ ఉండండి సినిమాలు తెలుగులో, ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రద్ధ. ఆర్ నవాజ్ బాయ్,
आई गॉट द चांस टू लॉन्च यू इन तेलुगु उससे ज़्यादा मैं क्या पूछ सकता हूँ आपसे ఈయన యాక్చువల్లీ నాకు ఫస్ట్ టైం ఫోన్ చేసినప్పుడు నవాజ్ భాయ్ ఇట్లా ఇట్లా ఉందంటే నో చెప్పారు ఫస్ట్ నాకు తెలుగు సినిమాలు చేయడం ఇంట్రెస్ట్ లేదు అన్నట్లు మాట్లాడితే నేను మీకు పెద్ద ఫ్యాన్ అండి మా ప్రొడ్యూసర్ టికెట్ వేస్తారు పర్లేదు ఒకసారి బాంబేకి వస్తాను మీతో ఫోటో దిగిన తర్వాత నో చెప్పండి వెనక్కి వచ్చేస్తానని చెప్పా సరే నేను ఇంటికి వెళ్ళి కూర్చున్న తర్వాత బిర్యానీ పెట్టారు తిన్నాను ఆయన బిర్యానీ గురించి కాసేపు పొగిడిన తర్వాత కథ చెప్పగానే ఓకే చెప్పారు మరి బిర్యానీ నచ్చి చెప్పారో బిర్యానీకి పొగిడానని చెప్పారో లేకపోతే మరి నిజంగా కథ నవాజ్ భాయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అగ్రీయింగ్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ సైంధవ్ నోట్ ఇవాళ నేను చెప్తున్నా మీ అందరికి మాట ఇస్తున్నా ఈయన క్యారెక్టర్ని మీరు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు నవాజుద్దీన్ సిద్దికీ గారి క్యారెక్టర్ని మీరు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే మిమ్మల్ని భయపెడతారు అట్ ద సేమ్ టైం మిమ్మల్ని నవ్విస్తూ ఉంటాడు అదొక సంకి క్యారెక్టర్ అది మీరు ఒకసారి మీరు థియేటర్లో చూస్తే అర్థం అవుద్ది అంటే చెప్పచ్చో చెప్పకూడదు కానీ సార్ నాకు ఈయన చేసిన తర్వాత ఫైనల్ కాపీ చూసాక నాకు ఎందుకో క్షణక్షణం టైంలో మనకు పరేష్ రావల్ గారు చేసిన లాంటి ఒక ఫీల్ వచ్చింది సో మీరు చూడాలి మీరు చూసి నాకు చెప్పండి ఎలా ఉందో ఓకేనా సో నవాజ్ భాయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నవాజ్ భాయ్ ఫర్ అగ్రీయింగ్ టు డూ దిస్ ఫిలిం అండ్ సార్ వెంకీ సార్ నేను మీకు ఎన్నో ప్లేసుల్లో చెప్పుకుంటూ వచ్చా మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ వచ్చాను ఇంక నాకు తెలిసి నాకు నా వొకాబులరీ సరిపోదు మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి ఒకటే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మనం ఎవ్రీడే షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడైనా షూటింగ్ లేకపోయినా మార్నింగ్ ఒకసారి వచ్చి మీ దగ్గర కూర్చొని మీ సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకొని కొన్ని టీవీలో కొన్ని సీన్లు పెట్టుకొని క్రికెట్ చూడడం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా మీరు తర్వాత వెళ్ళిపోయి వేరే సినిమాలు చేసుకునేటప్పుడు దయచేసి అప్పుడప్పుడు నాకు ఆ టైం ఇస్తూ ఉండండి ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ లిటరలీ చేంజ్ మై లైఫ్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు డూ సైంధవ్ నేను ఒకటి చెప్తున్నా ఇంతకంటే ఈ సైంధవ్లో మీరు చూసేదానికంటే నా దగ్గర ఫిల్మ్ మేకింగ్ కేపబిలిటీ లేదు సార్ సో ఇంకా ఆడియన్స్ చేతిలో ఉంది సినిమా చాలా బాగా తీసామన్న నమ్మకంతో కాన్ఫిడెన్స్తో ఉన్నాం మీరు 75th ఫిలిం వెంకీ మహమ్మద్ వెళ్ళి సెలబ్రేట్ చేసుకునే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇప్పుడు మీది మీరు వెళ్ళండి థియేటర్లకు వెళ్ళండి January 13th వెళ్ళి మన వెంకీ సార్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాం మన సీనియర్ హీరోలు ఎందుకు యూనో మనందరం మన సీనియర్ హీరోలు ఒక రియలిస్టిక్ ఫిలిం ఒక ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై ఎమోషన్స్ అండ్ యాక్షన్ రియలిస్టిక్ యాక్షన్ ఉన్న ఫిలిం మన సీనియర్ హీరోలు చేస్తే మనం చూడాలి కదా అని మన యంగ్ పాపులేషన్ అంతా మనం అందరం కూర్చొని అనుకుంటూ ఉంటాం కదా ఇప్పుడు వచ్చింది ఛాన్స్ మనకి వెళ్ళండి టికెట్లు బుక్ చేసుకొని వెళ్ళి వెంకీ సార్ మూవీని మీరు ఎంజాయ్ చేయండి దట్స్ ఆల్ ఐ గాట్ టు సే అండ్ వెంకట్ బోయినాపల్లి గారు సార్ ఏం చెప్పి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోగలను సార్ మీకు అంటే నన్ను నమ్మి ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు ఇవాళ ఇవన్నీ చూస్తుంటే నాకే చాలా సర్రియల్గా ఉంది యు ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్ సీ నాట్ ప్రొడ్యూసర్స్ సార్ ప్యాషనేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అని చెప్తా ఎందుకంటే మీకు నచ్చిన మనుషుల మీద ఎంత దూరాన్న వెళ్ళి ఏమైనా చేయడానికి రెడీ అయ్యే మనిషిని నేను చాలా తక్కువ చూస్తున్నాను సార్ నా లైఫ్లో సో సార్ ఐ ఫీల్ సో ప్రివిలేజ్ టు హ్యావ్ వర్క్డ్ ఇన్ నిహారిక ఎంటర్టైన్మెంట్ సార్ ఇంకా సినిమాలు చేయాలని మీతో చాలా మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండ్ గైస్ దట్స్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ టు సే ఇంకా సక్సెస్ మీట్లో ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని కలుస్తానన్న నమ్మకం ఉంది కాబట్టి ఇంకా కొంతమందికి థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సి ఉన్నా కూడా ఇవాళ చెప్పట్లేదు నేను సక్సెస్ మీట్లో అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తా ప్రతి టెక్నీషియన్కి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాను సో దట్స్ ఆల్ గైస్ మీరు వెళ్ళి January 13th వెళ్ళి January 13th వెళ్ళి ఎంజాయ్ ద ఫిలిం అండ్ డూ లెట్ మీ నో సినిమా ఎలా ఉందో నాకు చెప్పండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చెప్తాను ఓకే జస్ట్ వన్ లాస్ట్ థింగ్ గైస్ ఇది ఎప్పుడు చేస్తా నేను 1 minute టైం ఇస్తే అయిపోతుంది నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లేనిదే నేను లేను ఎందుకంటే మీరు నా ఫేస్ ఒకటే చూస్తారు కానీ రోజు నా గురించి పనిచేసే నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ని మీరు చూడాలి ఒక్కసారి బాయ్స్ అందరూ టక్మని పైకి రండి రా ఫ్యాన్స్ అందరూ వెయిట్ చేస్తారు త్వరగా వచ్చేయండి వెంకీ సార్కి ఇచ్చేద్దాం దా ఫాస్ట్ రండి కమ్ ఇది దిస్ ఇస్ మై స్ట్రెంగ్త్ కమ్ నేను ఇంత కన్సిస్టెంట్గా మంచి సినిమాలు చేస్తున్నానంటే వీళ్ళే ఒక్కసారి వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు చాలా తొందరలో డైరెక్టర్లు అయిపోయేవాళ్ళు నాతో ఎక్కువ 2 సినిమాల కంటే ఎక్కువ ఉండొద్దని చెప్పి చాలా క్లియర్గా చెప్పా వీళ్ళందరికీ మీ బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి వీళ్ళ సినిమాలు రిలీజ్ అయినప్పుడు వెళ్ళి మీరందరూ బ్లెస్ చేయాలని మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ ఐ లవ్ యూ అండ్ కీప్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఓకే బాగా పనిచేస్తే ఆడియన్స్ బ్లెస్ చేస్తారు గో థ్యాంక్ యూ గైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దట్స్ ఆల్ కొద్దిగా ఎక్కువ టైం తీసుకున్నా ఐఎమ్ సారీ No problem, sir. Thank you and thank you so much. And ichedama mic inka. Thank you, sir. హలో వైజాగ్
నేను ఇక్కడ వచ్చింది ఈ ఫంక్షన్ కన్నా ముందు మీ సౌండ్ వినాలమ్మా. మీ సౌండ్, అక్కడ సౌండ్, అక్కడ సౌండ్, అక్కడ ఇంతాక నుంచి నిలబడు మీ సౌండ్. అదిగో అక్కడ బాబోయ్ అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు. బాబు నమస్కారం. ఇక్కడ కూడా ఎవరు ఉన్నట్టారు? అదిగో ఉన్నారు. మొత్తం సౌండ్ అమ్మ. ఇది దీనికోసమే వెయిటింగ్. సైంధవ్ వస్తుంది January 13 బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. బట్ ఫస్ట్ ఐ జస్ట్ లవ్ వైజాగ్. మీరు నా మొట్టమొదటి సినిమా నుంచే మీరు యు షోన్ సో మచ్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్. కలియుపాడు షూటింగ్కి ఇక్కడికి వచ్చాను, తర్వాత సుందరకాండ షూటింగ్ ఇక్కడికి వచ్చాను. అది మరి పెళ్లిగాని ప్రసాద్ వాడు ఇక్కడే కదా తిరిగాడమ్మా. ఇక్కడ బీచ్ దగ్గర తిరుగుతాడు, వాడు రోడ్ల దగ్గర తిరుగుతాడు, బైకుల్లో వెళ్తాడు, బస్సుల్లో వెళ్తాడు. ఆ పెళ్లిగాని ప్రసాద్ ఇక్కడే చేశాడు. తర్వాత గురువు ఇక్కడే చేశాడు. గోపాల మా పవన్తో వచ్చాను. సీతమాగడిలో మా బ్రదర్ మహేష్తో వచ్చాను. ఇప్పుడు సైంధవ్తో వచ్చాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యాక్చువల్లీ స్టీల్ ప్లాంట్ కదా వీ వర్ షూటింగ్. స్టీల్ ప్లాంట్లో ప్రతిరోజు యూనో వీ షూటింగ్ ఫర్ సో లాంగ్. రాత్రి 2 గంటల వరకు షూట్ చేస్తున్నాను. బట్ అక్కడ ఓపిక్గా అందరూ షూటింగ్ కోసం వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. 2 o'clock అయినా వాళ్ళు నన్ను చాలా ప్రేమగా చూశారు. మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ ఎక్కడున్నారో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఏం చెప్పను బాబు, ఏదమ్మా అదో మా ఫ్యాన్స్, అది మీ చాలమ్మా, మీరుంటే చాలు కదా. అప్పటి నుంచి ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హలో పాప బాగున్నావా? ఈ సినిమా అందరూ చూడాలి. అక్క, చెల్లి, అమ్మ, నాన్న, వదిన, తమ్ముడు, అన్నయ్యలు, అదిగో మా తాతగారు ఉన్నారు, అమ్మమ్మ, అందరు రావాలమ్మా ఈ సినిమాకి. బ్రహ్మాండంగా తీసాము. చాలా మా 75th ఫిలిం, చాలా ఎమోషనల్ యాక్షన్ న్యూ ఏజ్ థ్రిల్లర్గా తీసాము. శైలేష్ చాలా బాగా ప్రజెంట్ చేశాడు. అండ్ మీకు నచ్చే యాక్షన్ చాలా కొత్తగా చేశాను. అండ్ ఎమోషనల్ సీన్స్ మీరు ఎప్పుడు ధర్మచక్రం నుంచి, గణేష్ నుంచి, ఆడవారు మాట్లాడదాలు వేర్లే, అన్ని సినిమాలు మీరు చాలా బాగా రిసీవ్ చేశారు. ఈ సినిమా నిజంగా చాలా కష్టపడి అందరం చాలా ఒక మంచి సినిమా ఇవ్వాలని చేసాం. అండ్ పండగ రోజు వస్తుంది. ఇది మామూలు ఫెస్టివల్ కాదు, పండగ. అదే అరవండమ్మా కొంచెం. అమ్మ బాబోయ్, అది అక్కడ ఇదిగో మళ్ళీ అక్కడ డాన్స్ చేయాలి. ఆ పాప ఎవరు డాన్స్ చేయమ్మా, అక్కడ డాన్స్ చేయండి అక్కడ. అదే కదా సౌండ్ లేకపోతే ఎట్లా? బీచ్కి వచ్చాము మేము, బాగా చలిగుందా? స్వెటర్లు కావాలా? ఖర్చీఫ్లు ఇస్తారు ఆ రోజు. చాలామంది ఆడవాళ్ళు ఏడుస్తారు. కొంచెం ఖర్చీఫ్లు ఇవ్వాలి సార్ మీకు అందరికీ. నువ్వెక్కడ బాబు? వెనకాల ఉన్నావు. ఓకే, హలో. సడన్గా సైలెంట్ అవ్వద్దు, అరుస్తూ ఉండండి ఏదో ఒకటి. అమ్మా డైలాగ్ ఏముందమ్మా? వెళ్ళే ముందు చెప్పిళ్ళా, వినలా అంటే భయం లేదు. లెక్క మారుతున్నా నా కొడకల్లారా. ఇలా చాలా పెట్టాడు సినిమాలో, అక్కడక్కడ పంచులు. ఇంకోటి ఏదో ఉన్నట్టుంది. షర్ట్ వేసుకున్న ప్రతి వాడు కాలర్ ఉంటుందిరా, కానీ ఆ కాలర్ ఎవడ మెడ మీద ఉందే ఒకసారి చూసుకొని దానికి ఒక రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. అది ఇవ్వనప్పుడు లెక్క మారుతురు నా కొడక. అయ్యో అయిపోయినాయి. ఆ రోజులు అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు లెక్క మారుద్ది. అన్నీ మన మనిషికే. చంటితో లెక్క మారిందా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు ఇంత ఓపిక్గా ఉన్నారు. అది చాలమ్మా, నాకు పారిపోలేదు కదా, అది చాలు నాకు. చూడు అక్కడ అలా ఉన్నారు, అక్కడ చూడండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ శైలేష్ చెప్పినప్పుడు ఐ రియలీ థ్యాంక్ ఎవ్రీబడి, ఆల్ ది యాక్టర్స్ అండ్ టెక్నీషియన్స్. ఈ సినిమాలో పనిచేసిన అందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. పేరున థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ January 13 ఈ సినిమా వస్తుంది. చెప్పమ్మా. మా డైరెక్టర్ అందరి పేర్లు చెప్పాడు, కానీ మా ఫేవరెట్ పాప సారా పాప గురించి మెన్షన్ చేయలేదు. నేను మెన్షన్ చేస్తాను. హీరో ఈ సినిమాకి సారా పాపే. షీఈస్ డన్ అన్ అవుట్ స్టాండింగ్ జాబ్ అండ్ యూ లవ్ హర్ యాక్టింగ్ అండ్
జస్ట్ అమేజింగ్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం. ఓకే, సో ఇంకేంటి చెప్పండి, అందరు బాగున్నారు కదా? న్యూ ఇయర్ వచ్చింది, అందరు రెజల్యూషన్స్ అందరు తీసుకుని ఉంటారు. ఇది చేయాలి అది చేయాలి అని. అందరు బాగుండాలి, హెల్త్లు చూసుకోండి. కొన్ని చెప్తాను, ప్రేమించాలి, అందరిని ప్రేమించాలి. నన్ను ప్రేమిస్తున్నారా? నన్ను మొన్న చెప్పాను, నువ్వు నాకు చాలా బాగా నచ్చావమ్మా. సో ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాను ఈ మధ్య, లైఫ్ మాత్రం చాలా సీరియస్ తీసుకోవద్దు. ఓకే, అందరికీ అన్నీ వస్తాయి, ఇస్తారు. ఆయన మంచివాడు దేవుడు, ఎందుకంటే ఐ లవ్ గాడ్, రైట్? బేసిక్లీ ఈజ్ వెరీ గుడ్, ఈజ్ అ గుడ్ గాడ్. అందరికీ అవసరమైనప్పుడు అన్నీ మంచి చేస్తాడు. మీరందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి. మనస్ఫూర్తిగా ఈ కొత్త సంవత్సరం అందరికీ మంచి ఆరోగ్యం ఉండమ్మా, ఉండండి. సో నేను wishing you all a very very happy new year and a very very happy Sankranti, and thank you so much for coming and making this event a wonderful success. Thank you so much. వెంకీ సార్, శాస్త్రి గారు ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నారంట. శాస్త్రి గారు రండి సార్. నాకు అసలే మాటలు రావు, మీకు ఒట్టి మాటలు వచ్చు. నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను సార్, నా పేరు చెప్పడం మర్చిపోయాడు. డైరెక్టర్కి పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలమ్మా. అందరి పేరు చెప్తే మా శాస్త్రి గారి పేరు చెప్పకుండా ఎట్లా? చాలా హర్ట్ అయ్యారు. నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను, నా పేరు చెప్పలేదు, మర్చిపోయాడు శైలేష్. అతనికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను ఏం చేద్దాను సార్? పాట పాడమని చెప్దాం, బాగా పాడతాడుగా. పాడు, ఏం పాట పాడతావు? వద్దులే ఇప్పుడు, బుజ్జుకో వద్దు. ఏదే లడికి ఏంటాయో? లడికి పాట కాదు, లడికి కావాలి. బుజ్జికొండవే ఏదో మంచి పాట, బుజ్జికొండ. లడికి అయింది. ఇదిగో న్యూ ఇయర్ అయిపోయింది కదా, బాగా అక్కడ అయిపోయింది కదా. లడికీలు సార్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ సార్, మీరు కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే డైరెక్టర్స్ మేము జనరల్లీ చాలా ఒక 4-5 రోజులు నిద్రపోకుండా వస్తాం ఇక్కడికి వచ్చినాక ఎప్పుడు ఎవరో ఒకరి పేరు మర్చిపోతూ ఉంటాం సార్. నాకు క్షమించండి సార్. నేను పాడతా సార్, మీరు చెప్పండి, ఏ లైన్ చెప్పండి. అమాషాకి అంతా మంచి పాట పాడు, బాగా పాడతావు. నిన్న మొన్న ట్విట్టర్లో పెట్టావు కదా బంగారమే పాట. తల పాడినా చూడు, వాళ్ళు పాడాలంటున్నారు. అదే నువ్వు ఇలా అనొద్దు, చంపేస్తాను నేను. సరే క్విక్గా పాడుమా, పాడు, బాగా పాడు. బుచ్చికొండ వేలో ఒక 2 లైన్స్ పాడతాను. యాజ్ పనిష్మెంట్ ఐ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ దిస్, ఎందుకంటే మర్చిపోయా కాబట్టి. ఏదో జన్మలో అమ్మవే, నా పాపవైనావిలా నమ్మవే, లోకాన పూసే ప్రతి నవ్వు తీసి పువ్వుల దండ చేసి నీకందించన, నీకై కన్న కలగా ఉంది జీవితం, ప్రతి ఋతువు నీకై తేవాలి వసంతం. సూపర్. నా ఆనందాలకు అద్దం పట్టే కంటి చెమ్మవే, నా అదృష్టాలని భూమికి దించిన బుట్ట బొమ్మవే, నా గుండె పైన చిందులాడవచ్చిన జాబిలమ్మవే, బుజ్జికొండవే నా బుజ్జికొండవే, ఏదో జన్మలో అమ్మవే, నా పాపవైనావిలా నమ్మవే. థ్యాంక్ యూ వండా. థ్యాంక్ యూ సూపర్. థ్యాంక్ యూ. అక్కడ గంట నుంచి మీ హలో, పర్టికులర్గా మీకు హలో చెప్తున్నాను ఆ పిల్లలకి. బాయ్. Thank you, Venky sir. Bye, Vizag. Bye. Sir, before you go, January 13th. రావాలి, సినిమా చూడాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్. ఏంటమ్మా సార్, మీ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు సార్ ఇక్కడ. సో ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆర్జీ శంకర్రావు గారు, పిల్లి శ్రీను, వై రాంబాబు, వాసు, హెయిర్ స్టైల్ శ్రీను, చక్రి, ఏ నారాయణ, వేణు, హనుమంత్.